یہ دراصل اللہ کی مدد ہے، ورنہ آپ اس ملک کے کورٹ کچہریوں میں ججوں پہ گولیاں چلتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد ہے۔ دو بھائی کا معاملہ تھا، بہت دنوں کا معاملہ نہیں ہے، چند سال قبل کا معاملہ ہے۔ ایک بڑا بھائی باہر رہتا تھا، وہ پیسے بھیجتا تھا، دوسرا بھائی یہاں اس کے نام سے زمین مکان جو وہ کہتا تھا خریدتا تھا، بڑی اچھی محبت تھی۔ ایک مرتبہ بنگلور میں کوئی ایک بڑا سا بنگلہ، وہ نوابوں کا شہر ہے، نواب کا بنگلہ بک رہا تھا۔ بھائی نے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ یہ بڑا بنگلہ بک رہا ہے، آپ اسے خرید لیں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اتنے پیسے تو ابھی نہیں ہے، کہا آپ بیانامہ کر لیں، بعد میں پیسے بھیج دیں گے، میں رجسٹری کرا لوں گا۔ اس وقت زمین رجسٹری کرانے کے لیے جس کے نام رجسٹری ہوتی تھی اس کا رہنا ضروری نہیں تھا۔ بہرحال بڑا بھائی بیانامہ کر کے باہر گیا، پیسے بھیجا۔ یہ بڑا ایماندار بھائی تھا، چھوٹا بھی، لیکن جب منشی کے پاس گیا اور جب منشی نے نام پوچھا ڈرافٹ بنانے کے بعد کہ کس کے نام سے زمین رجسٹری ہوگی، اس وقت بھائی کا ایمان دل سے نکل گیا اور بڑے بھائی کا نام لکھانے کے بجائے اپنا نام لکھا دیا۔ جب کچھ عرصے کے بعد بڑا بھائی آیا اور یہ کہا کہ وہ بنگلہ کے کاغذات اور بنگلہ کی چابی دو، تو چھوٹے بھائی نے انکار کر دیا۔ ہم جیسے کمزور قسم کے مسلمانوں نے اس کو یہ مشورہ دینا شروع کیا کہ کورٹ میں معاملہ لے چلو، لیکن وہ باہر رہتا تھا، کچھ ہم لوگوں سے زیادہ عقل و شعور ہو گیا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، میں کورٹ میں جا کر مزید اپنے آپ کو برباد کروں۔ بہرحال وہ پریشان تھا، بڑا بنگلہ تھا، بڑی قیمت لگایا تھا۔ کچھ دیندار قسم کے مسلمان نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم اسلامی دارالقضا کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہاں پر بھی اس نے غور و فکر کیا کہ وہاں بھی کیسے انصاف ملے گا، کہا یقیناً ملے گا، تم وہاں جاؤ، وہ ضرور تم کو تمہارا حق دلائیں گے۔ وہ آئے دارالقضا میں اور عرضی لگائی۔ دارالقضا کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے مدعی کی بات سنی جاتی ہے، وہ دعویٰ پیش کرتا ہے۔ جب مدعی نے دعویٰ پیش کیا، یعنی بڑے بھائی نے کہ یہ بنگلہ ہمارا ہے، تو چھوٹے بھائی کو کہا گیا کہ آپ اس کا جواب دیں، رفع الزام کریں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بنگلہ میرا ہے، اگر ان کا ہے تو یہ ثبوت پیش کریں۔ اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بڑے بھائی سے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، ثبوت پیش کریں۔ انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بنگلہ میرا ہے۔ اب اسلامی نظام عدل کا یہ طریقہ ہے کہ اگر پہلا فریق گواہ نہ پیش کر سکے تو دوسرے فریق جو مدعا علیہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کو قسم اس سے لی جائے گی۔ اگر وہ قسم سے انکار کر دے گا تو پہلے فریق کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو معاملہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب قاضی صاحب نے اس چھوٹے بھائی کو قسم کھلانے سے پہلے یہ قسم، جھوٹی قسم کی جو وعید ہے اس کی تخفیف یعنی اللہ کا خوف دلایا کہ اگر تم جھوٹی قسم کھاؤ گے تو تمہیں اللہ کے یہاں اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں بھی اور جہنم میں بھی تمہیں جلنا ہوگا۔ لیکن ایمان اتنا دور جا چکا تھا کہ اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن یہ بڑا بھائی جو اس کا سگا بھائی تھا اور جس کے دل میں کلمہ مضبوطی کے ساتھ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے جب قاضی صاحب کی نصیحت کو سنی اور یہ بات سنی کہ اگر یہ جھوٹی قسم کھا لے گا تو اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اس کو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، تو اب یہ بڑا بھائی کانپنے لگا۔ اس پہ اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ اس چھوٹے سے دنیا کے بنگلے کے خاطر ایک ایمان والا میرے اس بنگلے کے خاطر جھوٹی قسم کھا کر کے جہنم میں جائے گا، اور وہ بھی میرا سگا بھائی اور یہ جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ہم سے یہ سوال کر دیں گے کہ تم نے اگر اس سے جھوٹی قسم نہیں کھلایا ہوگا تو یہ جہنم بھی نہیں جاتا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ میرے محترم بزرگوں، قربان جائیے اس بھائی پر۔ اس بھائی نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے کہا کہ قاضی صاحب آپ اس سے جھوٹی قسم مت کھلائیں، یقیناً یہ جو قسم کھائے گا یہ جھوٹی قسم کھائے گا، میں اپنا دعویٰ واپس
लेता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई एक इंसान, और वो भी मुसलमान जो मेरा सगा भाई है, वो झूठी कसम खाकर मेरे इस बंगले की वजह से जहन्नम का हकदार बने। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। उसने इस तरह रो करके, बिलक करके, तड़प करके कहा कि अब ये जो छोटा भाई का ईमान कोसों दूर जा चुका था, अब उसका ईमान भी धीरे धीरे सीने में आया। अब ये जब खामोश हुआ तो ये तड़पने लगा, रोने लगा, बिलकने लगा। काज़ी शरीयत के खिदमत कदमों में गिर गया, भाई से कभी माफी मांग रहा, कभी काज़ी शरीयत से माफी मांग रहा और कह रहा कि अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। हकीकत यही है कि ये बंगला मेरे भाई का है, और भाई ने जो तफसील बताई है वो तफसील बिल्कुल सही है। ईमान वालों, ये वो कौन सी ताकत थी, ये वो कौन सी कुव्वत थी, ये वो कौन सा तरीका था जिसकी बुनियाद पर साहिब हक को हक मिल रहा है। और वो बड़ा भाई भी जब अपने भाई का ईमान को वापस सीने में पाया तो उसी मजमे में, उसी अदालत में अपना पूरा बंगला अपने भाई को हदिया कर दिया, गिफ्ट कर दिया। ये महज और महज अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से ये अदालतें चलती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस झमेले में न रहे कि ये कौन सी ताकत है कि जो नाफिज करे। ये अल्लाह की ताकत है, ईमानी ताकत, जिसकी बुनियाद पर तमाम फैसले नाफिज होते हैं। 100 साल में लाखों फैसले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैसले नाफिज हुए हैं। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि जो भी इख्तिलाफ हो उसे इस्लामी अदालत में लाए, उधर न जाए, गुनाहों का इर्तिकाब न करें। और खास तौर से बहन बेटियों का मामला हो तो नबी करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए कि जब हजरत फातिमा और हजरत अली में एक दफा इख्तिलाफ हुआ तो अल्लाह के रसूल हजरत अली के पास पहले गए, अली का हाथ पकड़ा, फातिमा के पास लाए, दोनों को बैठाया, दोनों की जिम्मेदारियां और हुकूक बताए और दोनों को समझाया। हम ऐसे अपने मामला को इस सुन्नत पर बैठ, इस सुन्नत पर अमल करके हल करने की अगर कोशिश करेंगे तो यकीनन मामला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। अगर हमने अपनी बहन बेटियों को कोर्ट और कचहरी पहुंचा दिया तो वहाँ फैसले 10 साल 15 साल में होते हैं और हमारी बहन बेटियां जब तक वहाँ से फैसले न हो जाए वो अपना दूसरा निकाह भी नहीं कर सकती। और अगर फैसला भी होगा तो वो ये रहेगा कि दोनों अलग रहे, शरई तौर पर वो अलग भी नहीं हो सकती। आपको लामहला इस्लामी काजी के पास आना ही पड़ेगा। इसलिए अव्वल मरहला के बेटियों के मामले में खास तौर से मोहतात रहिए और उसे अपनी अना और जिद का मसला न बनाए, बल्कि उसको इस्लामी अदालत में लाए जहाँ हमारी बहन बेटियों की इस्मत महफूज रहती है, इफ़्फ़त महफूज रहती है। और कभी हम और आपने ये सोचा कि वो चादर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्मत की चादर उन पर डाली है, उस चादर को हम वहाँ ले जाकर तार तार करते हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपसे सवाल नहीं करेंगे? यकीनन ये सवाल होगा और सिर्फ बाप से नहीं होगा, भाई से नहीं होगा, बल्कि हम और आप तमाम समाज के जिम्मेदारों से होगा कि आखिर आपने वो अपना मुआशरा और अपना माहौल, ऐसा मुआशरा क्यों नहीं बनाया कि अगर कोई इख्तिलाफ हो तो लोग इमाम के पास आए, गांव के जिम्मेदारों के पास आए और वहाँ बैठकर हल करें। अगर वहाँ हल न हो तो काज़ी शरीयत के पास जाए और हम वहाँ जाकर के हल करें। अगर हम ये सब मिल करके ये काम करेंगे तो यकीनन एक बड़ी कामयाबी होगी इस मुल्क के लिए और हम सब के लिए कि हम अपने मजहब पर भी अमल करेंगे और इस मुल्क पर एक बड़ा इंसान होगा, अदलिया का बोझ कम होगा। हम इस तरह हुकूमत की मदद करेंगे और जब आप इंसाफ कायम करने वाले बन जाएंगे तो हुकूमत के लोग खुद आकर के आपको खुशामद करेंगे और अदालत की कुर्सियों पर जिस तरह मर्जी में हमारे अकाबिर को बैठाया गया फिर अभी भी वो बैठा सकते हैं। शर्त ये है कि हम अपने अंदर ईमानदारी पैदा करें, अदालत कायम करने, अदल कायम करने का जज्बा पैदा करें, दियानतदारी पैदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस इस्तिक़बाल को इस तरह तौफीक दे कि वो सारे काम, वो सारे जायज़ अहकाम जो अमीर शरीयत की तरफ से किताब और सुन्नत की रोशनी में हम सबको मिले, हमें उसकी तामीर करनी चाहिए। अगर हम तामीर करेंगे तो यही हमारा सबसे बड़ा इस्तिक़बाल है, यही अमीर शरीयत का सबसे बेहतरीन खैर मक़दम है। अल्लाह ताला हम सबको गाने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल